ରାଉରକେଲା ସହର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଲ ଅଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଧେ ସେଟା ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ସେ କହିଲା ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ पूरा व्यवस्था को या काठगड़ारे ठिया करुची दर्शक बंधु जे एई हॉस्पिटल मानक उत्तरदायी करबा उचित स्वास्थ्य मंत्री ए संपर्क रे गुरुत्व दियंतु उपमुख्यमंत्री लाइसेंस रद्द करबा उचित जदि के चिकित्सा न करी माने निश्चित भाव रे गवर्नमेंट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस लाइसेंस रद्द करबा उचित आजी गुटी खबर जहा समस्त को उद्विग्न करूची उद्वेग तैयारी करूची आशा करुछु जे एभली खबर केबे न आसु ए खबरटी आपन को मध्य दुख दब से तो रविदास मो सहित अछंती आज जतबे खबर कागज रु ए खबरटी से पढ़िले तुरंत से ता ऊपर प्रतिक्रिया प्रकाश करबा पई चाहिले एवं ए खबरटी जतबे मो दृष्टि को आसला यह मते मध्य दुख दउची मु भाबिबी आपन को भितरे मध्य समान परिमाण रो दुख सृष्टि हबो खबरटी आसीची राउरकेला रो बिस्रा रु राउरकेला रो बिस्रा दर्शक बंधु सुंदरगढ़ जिलार बिस्रा थाना अंतर्गत जामबेन्ना जंगल ये जंगल भितर गोटे 10म श्रेणी छात्री मृत्यु होती मृत्यु संपर्क में बापा कहते जे तांको झील को दुष्कर्म करा जायछि गण दुष्कर्म करा जायछि परवर्ती समय तांकर मृत्यु होती आपण कहि पारंती ओडिसा रे भारत वर्ष रे बहुत दुष्कर्म होउछि एथरे कोन नूतनत्व अछि कथा सेठी नाही मने करंतु गोटे झील 10म श्रेणी रे पढुची दुष्कर्मर शिकार होईची परवर्ती समय आम समाज केमती रिएक्ट करूची जहा खबर कागज रिपोर्ट रु आसीची मु एक्जेक्टली आपन को कहबी जदि आपन को झील एई भली एक दुर्घटनार शिकार हुए आपन को भौणी जदि एई भली एक दुर्घटनार शिकार हुए आम हॉस्पिटल आम मेडिकल किभली रेस्पोंड करिवो आपन को चारि पाखर लोक दुष्कर्म रे पीड़िता जड़े महिला को जड़े झील को किभली व्यवहार देखेबे किभली संवेदना देखाइबे जहां इंग्राजी रे एम्पाथी बोली कहा जाए दर्शक बंधु एथिरे जा लिखा जाइछि बस्तीर किछि लोक राति प्राय 9टा रे स्कूल ठारू 2 किलोमीटर दूर जामबेन्ना जंगल रे साइकेल टे पड़िथिबार देखिले किछि दूर रे छात्री जनक अचेत होई पड़िथिबार देखि परिवार लोकन को खबर देइतिले स्थानीय लोकन को सहायता रे तांकु गुरुतर अवस्था रे बिस्रा स्वास्थ्य केंद्र रे भर्ती करा जाइतला एउटु कहानी रो आरंभ होउछ बिस्रा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को झियोटी को निया गला अवस्था संकटापन्न हेबारु तांकु राउरकेला रे एक घरोई हॉस्पिटल को निया गला बिस्रा रे काम हेई पारलानी आउ गोटे हॉस्पिटल को तांकु निया गला छात्री मुहरु रक्तस्राव होउतिला रक्त पड़ुतिला मुहरु देह रे क्षत चिन्ह थिला अन्य डाक्तरखाना को ले जिया पई तांकु परामर्श दिया गला दुईटी हॉस्पिटल सरी गला परिवार लोक तांकु आईजीएच को नेले राउरकेला इस्पात जनरल हॉस्पिटल सेठारु पुणी तांकु आरजीएच को निया गला राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नेवा पई कुआ गला कोनोसी उपाय न पाई परिवार लोक छात्री को विलंबित राति रे आरजीएच रे भर्ती करबा पई बाध्य होइतिले राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे चिकित्सा रे विलंब हेबारु छात्रींकर जीवन चलीगला बोली परिवार पक्षरु अभियोग होइछि आपण लक्ष्य करंतु जेतबे राति 9टा बेले गोटे झियो जे मुमुसु अवस्था रे जंगल भितरे लोक माने तांकु आविष्कार कले 4टा हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट करबा पई पड़िला केही दायित्व नवा पई चाहिले नाही बिस्रा को आसिले पुणी गोटे हॉस्पिटल को गले पुणी इस्पात जनरल हॉस्पिटल को गले इस्पात कहले आपण राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जानतु आमर कोन एतिके अधिकार नाही गोटे स्वास्थ्य सेवा सरकार ठारू पाइबा आमको 4टी हॉस्पिटल बुलिबा पई पड़िबो सब हॉस्पिटल निज मुंड ऊपर दायित्व खसई देबे गोटे झियो शेष में मरी जीव ताकू चिकित्सा दिया जीवनी ये होची आम सामाजिक जीवन रो कलंक आउ ए 4टी हॉस्पिटल को उत्तरदायी करा जिबा उचित जे प्रकृत रे की प्रकार ट्रीटमेंट करिथिलो जा फल रे झियोटी गोटिए परे गोटिए हॉस्पिटल को जीवा पई बाध्य होइतला आउ शेष रे से मरी गला तार ट्रीटमेंट हेई पारला कि नाही ता होची सबुठारु बड़ कथा जदि ट्रीटमेंट हेई तंदा बंचितांदा झियोटी
ଯେ ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ତ ରବି ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ଆ ଉପରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପଢି ଦେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଏତେ ମତେ ଖାଲି ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ମର୍ମାହତ ବି ହେଇଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟୁଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ, ବିଶା ରାଉରକେଲା ସହର, ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟା ଅଗ୍ରଣୀ ସହର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅଟିର ବାପା ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମୁଁ ତାର ଆଉ ଭିତର କାହାଣୀକି ଯାଉନି, ଜଣେ ଟିଚର। ସେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଝିଅ ହଉ, ନିଜର ଭଉଣୀ ହଉ, ନିଜର କିଏ ହଉ, ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ ଆପଣ ଗାଡି ଧରିକି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସିଏ ଚାରିଟା ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କାହିଁକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ଝିଅ? ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଉରକେଲା ଭାବନ୍ତୁ, ଏକଥା ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ରାଉରକେଲା ସହର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆକୁ? ଆପଣ କହିବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଲ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଧେ ସେଟା ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ସେ କହିଲା ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ। ହଁ, କହିଲା କାହିଁକି ସେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏଭଳି ଏଥିରେ ରିସ୍କ ନେବାର କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିରେ ରିସ୍କ ନେବାର କଣ ଅସୁବିଧା? ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରିସ୍କ, ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁନି? କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ବେକରେ ଗାମୁଛା ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ କଲେନି ଯେ ୟେସ୍ ଗୋଟେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ? ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନଉଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେମାନେ ରାତି ଯାକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ପରେ ରବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ମନା କରିବ? ଅସୁବିଧା କଣ ଏଥିରେ? ନାଇଁ, ଏଥିରେ ସବୁ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅଧିକାଂଶ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଆସିବ, ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ଆସିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ତ ପୋଲିସ ଆସିବ, କଣ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ସେଇ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମଲା ଯୋଉଟା ଭୟାନକ ବି ହେଇପାରେ, এই ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏଥିରେ ଆଉ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ଆମର ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ଆମର ସମୁକ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଡେଥ୍। ଭାବନ୍ତୁ, ସେଠି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କନସର୍ନ ଅଛି, ମାନବିକତା ଅଛି, ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିବା ଉଚିତ। ହାଉ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, କୋଉଠି ହେଲା, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆଇଲା, କୋଉଠି ଗଲା, କଣ ହେଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ କହିଲା, ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା? ଏଥିରେ କହୁଛୁ ଆମେ ଝିଅଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା? ଆମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମର ଯିଏ ହଉଛି ଆମେ ଗିରଫ କରୁଛୁ। ଆରେ ଗିରଫ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଏଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢେଇ ହେବା କଥା। ସେ ହେଲା କି? ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମାରିଦେଲା ଝିଅକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରିଗଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲାନି। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଝିଅଟି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମରିଯିବ, ସେ କ୍ରାଇମ କଥା ତ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଇମିଡିଏଟ ପୋଲିସ କଣ କଥା, ଯେହେତୁ ଗୋଟା ସେଠି ବିଷ ଦୋକାନ ବୋତଲଟା ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କାଲି ଇମିଡିଏଟ ରିଆକ୍ସନ ହେଉଛି କେସ ପଏଜନିଂ। ଆରେ କାହିଁକି? ତା ଦେହ ଯାଏ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ କାହିଁକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ପିଆଯାଇ ନଥିବ, ଜବରଦସ୍ତି ମରାଯାଇ ନଥିବ, ଏବଂ ବାହାରେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ବିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଏ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଇମିଡିଏଟ ଏ କଥା କହିଦେଲା? ତାର କହିବା ଉଚିତ କି? ଛୋଟାପଟ କେମିତି କାମକୁ ସାରିଦେବା, ଆମ ଏରିଆରେ କେମିତି କିଛି କ୍ରାଇମ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାରେ ମୁଁ କହିଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ମୁଁ କହୁନି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉ, ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ଗୋଟେ କମିଟି ଇମିଡିଏଟଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦଉ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମେନ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଭକ୍ତ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ରାଲି କରିଥିଲା।
ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଡମ ନେଇକିରି କେମିତି ଅପରାଧୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ବେଳାଭୂମିରେ। ଧଉଳି ନିକଟରେ ୟେସ୍ କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ ହେଲା ଏ ଘଟଣା। ଯୋଉ ମହିଳା ସେଫ୍ଟି କୁ ନେଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଉ ପାରିବା। ଚିକିତ୍ସା ବି କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଠିକ ଭାବରେ। ଆପଣ ଆପଣ ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଜଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ କେମିତି ଫେରେଇ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ? ଝିଅଟିର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେ କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଇଛି, ସିଏ ନିଜେ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ବାପା ଦିଅ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରୀହ ଅଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମୋ କଥା କହନ୍ତିନି। କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ, କାରଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଉରକେଲା ସହରରେ କଥା ହେଲା, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା କାଠଗଡାରେ ଠିଆ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି କିଏ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିଛି। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ should be very strict on this. ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏ କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନେବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ କରାଯିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ 4ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଲା, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଲା, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରୋଭ୍ ହଉ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରା ନ ଯିବା ଏ ହଉଛି ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡିନଥିଲା, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ସେ କଣ ରୋଗରେ ପଡିଥିଲା ନା ରୋଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି? ତାର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡିଛି କି ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରିବନି କଣ କରିବ? ଆମେ ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ରବବାବୁ କହୁଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଆଖି ବୁଝିଲା, ଏହାକୁ ସରକାର ସିରିୟସଲି ନେବା ଉଚିତ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।